الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کی خاطر اپنے گھر میں بلا کر کے کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے، پیچھے ہفتہ بھی آپ حضرات کو بتلایا گیا تھا کہ یہ حج کے ایام ہے، حج کے ایام ہے۔ اور حج یقیناً اسلام کے ارکان 5 جو ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم والحج، یہ 5 ارکان جو ہے اسی میں سے ایک 5واں رکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے فرض فرمایا ہے۔ اور یہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور کس کے لیے؟ جو ایسے صاحب استطاعت ہیں، جو ایسے صاحب استطاعت ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال، دولت، روپیہ، پیسہ دیا ہے کہ اپنے گھر کے جتنے بھی حقوق ہیں، جن جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کو نبھاتے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے اتنا رقم بچے کہ ہم اپنے مقام سے لے کر کے اور کعبۃ اللہ تک یعنی مکۃ المکرمہ تک پہنچ جائیں اور ایام حج گزار کر کے اور پھر واپس آ جائیں، اتنی اگر مالیت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے ایسے شخص کے اوپر حج فرض فرمایا۔ اور حج ایک عاشقانہ سفر ہے، حج ایک عاشقانہ سفر ہے جس میں انسان ساری دنیا سے کٹ کر کے اور اپنے اللہ رب العالمین کو نظروں کے سامنے پاتے ہوئے، دل میں احساس لاتے ہوئے، اور پھر پروانہ وار خانہ کعبہ کی طرف، مکۃ المکرمہ کی طرف پہنچتے ہیں، ایک عاشقانہ سفر۔ لیکن محترم بزرگوں، دوستوں، اگر کوئی اس کو کسی اخلاص، للہیت اور کسی بھی نام و نمود، ریا کے بغیر جب حج کو ادا کیا جائے نا، تو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص حج کیا اور اس میں کوئی غلط بات، غلط میسج، غلط طریقے کی کوئی کوشش اور غلط کردار ادا نہیں کیا، بلکہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کو کامل طور پر ادا کرنے کی کوشش کی اور کثرت کے ساتھ دوران حج ذکر و اذکار کا کیا ہے ورد رکھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا، استغفار کا، اسی طریقے سے مختلف حج کے مواقع کے دعائیں ہیں، ان سب کا اہتمام کرتے ہوئے حج کو ادا کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا شخص جو ان تمام امور کا پاس لحاظ کر کے اور پھر حج ادا کیا، تو وہ آدمی جب حج مکمل کر کے گھر لوٹتا ہے تو ایسی حالت میں لوٹتا ہے جیسے کہ گناہوں سے اس وقت پاک صاف تھا جس وقت کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی جس طریقے سے پیدا ہونے والا بچہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تمام گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب حجاج کرام اخلاص اور للہیت کے ساتھ حج ادا کرتے ہیں، اس کے تمام احکامات کو اور ارکان کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں اور کامل طور پر ادا کرتے ہیں، تو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا آدمی گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ
उस दिन पाक साफ था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज का सफर क्या है? बहुत आशिकाना है और इसमें इश्क करने वाले भी अल्लाह तबारक तआला से, खाना काबा से, रोज़े रसूल से एक आपको मिलेंगे। एक छोटा सा वाकया आप हजरत को बतला दूं। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि अलैह हज के लिए रवाना हुए और गर्मी इतनी ज्यादा सख्त थी कि इंसान तो इंसान, चरिंदो परिंद भी क्या है, दरख्तों का, पेड़ पौधों का, मकान का साया लेकर के बैठे और कोई बाहर नजर नहीं आ रहा, कोई बाहर नहीं नजर आ रहा है। इसी दौरान हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे कोई सख्त जरूरत ऐसी पेश आ गई कि मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। जब निकल करके देखा है, रास्ते में निकला है, तो देखा कि एक नौजवान लड़का जो दोनों पांव से माजूर है और घिसट कर सुरीन के बल, चूतर के बल घिसट करके चल रहा और उस धूप के आलम में बदन पसीने से शराबोर है, चेहरा धूप की वजह से बिल्कुल तमतमाया हुआ और लाल हो चुका है। हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा कि ए नौजवान, तुम इस धूप के आलम में, जहां एक चरिंद परिंद भी ठंडक का पनाह लेने के लिए मजबूर है, तुम क्यों कर ऐसी धूप में चल रहे हो? थोड़ी देर के लिए चलो मेरे घर में, आराम कर लेना, जब शाम का वक्त, ठंडा वक्त होगा, फिर सफर शुरू करना। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उस नौजवान ने क्या कहा कि मालिक इब्न दीनार, आप जो है ना, जानते हैं कि मैं माजूर आदमी हूं, आप तो तेज कदमों से चल देंगे, लेकिन मैं जो है ना, मेरी रफ्तार उतनी तेज नहीं है, घिसक करके चलता हूं, आपके मुकाबले में मैं नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने ठान लिया है कि सुबह से लेकर के शाम तक हमेशा चलता रहूं, और मुझे ये खौफ है कि अगर मैं आराम करने के चक्कर में रह गया तो यकीनन क्या है, अय्याम हज गुजर जाएगा और मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम कर लो, तुम्हारे लिए क्या है, सवारी का बंदोबस्त कर देंगे। ये सुना तो नौजवान गुस्से के आलम में हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह को देखा और फरमाया कि मैं तो समझता था कि आप अक्लमंद आदमी, मैं समझ रहा था कि आप अक्लमंद आदमी हैं, लेकिन हकीकत से ये परे नजर आ रहा है। मैं एक अल्लाह तबारक तआला का मुजरिम हूँ और मैं अल्लाह तबारक तआला के सामने पेश होने के लिए जा रहा हूँ। कहीं भी किसी बादशाह के पास, किसी अदालत के पास आप जब मुजरिम करार पाते हैं तो क्या है, उस जगह सवारी पर सवार होकर के नहीं चलते, ऐश और इशरत में नहीं चलते, बल्कि सर को झुकाए हुए और पैदल चल करके जाते हैं, आदाब बजा लाते हैं। तो उससे नजात, मुकद्दमात से नजात का ज्यादा उम्मीद रखा जा सकता है। इसी तरीके से मैं जो अल्लाह तबारक तआला के दरबार में जा रहा हूँ, अपने गुनाहों की वजह से मुजरिम साबित हो चुका हूँ और मैं अल्लाह तबारक तआला के दरबार में सवारी पर सवार होकर के जाऊं, मैं तो घिसट करके ही जाऊंगा। और ये कह करके चलते रहे। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह भी अपने काम से निकल गए और जब हज का वक्त आया तो तमाम लोगों ने हज के अरकान अदा किए 8वीं जिलहिज्जा से, और
10वीं ज़िलहिज्जा तक, जिसमें एहराम बांध करके क्या है, मुख्तलिफ हालात हैं। मिना में जाना है, अरफात में जाना है, शैतानों को कंकरिया मारना है, तवाफ़ ज़ियारत करना है। इसी तरीके से 3 जगह जो है कंकरिया मारी जाती है, सफा और मरवा का चक्कर लगाया जाता है और मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा की जाती है। मुख्तलिफ शक्लें हैं जो हुज्जाज किराम जाते हैं तो उन्हें पता है कि, और उसके मुअल्लिम जो हैं वो बतलाते हैं कि यहाँ पर ये अमल करना है, यहाँ पर ये अमल करना है, यहाँ पर ये अमल करना है। और हज करने वालों की भी 3 किस्में हैं। हज करने वालों की भी 3 किस्में हैं। एक हज क्या है, तमत्तो, एक क़िरान और तीसरे इफराद। ये 3 किस्में हैं हज की। और आमतौर से जो हुज्जाज किराम पहुंचते हैं वो हज तमत्तो करते हैं कि एक पहुंचते ही उम्रा का एहराम बांध लिया, उम्रा का एहराम बांध लिया और उम्रा कर लिया, उसके बाद फिर खोल दिया। मुख्तलिफ जितना चाहे उम्रा अपने नाम से, अपने घर वालों के नाम से, किसी बड़े बुजुर्ग के नाम से, सबके लिए अदा कर सकते हैं। और जब 8वीं ज़िलहिज्जा होती है अब हज के अरकान शुरू। तो हज के अरकान के लिए फिर अपने मकाम पर जहां पर क़यामगाह है वहां से एहराम बांध करके, तलबिया पढ़ करके, तरविया का आगाज करके और उसके बाद हज के अरकान अदा होते चले जाएंगे। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लिखा है कि वो माजूर आदमी हज के लिए चला और वक्त पर पहुंच भी गया। जब वक्त पर पहुंचा है तो अब हज के तमाम अरकान अदा की। जब 10वीं ज़िलहिज्जा आई है, वो क्या है, हम लोगों के यहाँ त्योहार का समय होता है, ईद उल अज़हा की, और वहां भी क्या है, अरफात के मैदान में लोग मुकम्मल करके और मिना के मैदान में पहुंचते हैं हुज्जाज किराम और कुर्बानी पेश करते हैं तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उन्होंने जब सब अरकान अदा कर लिया तो 10वीं ज़िलहिज्जा को एक जगह खड़े होकर के अपने बैठने ही की हालत में दुआ कर रहा है, या अल्लाह, सब लोगों ने हज के अरकान अदा किए, हमने भी अदा की, मुज़दलिफ़ा गए, मिना गए, तवाफ़ ज़ियारत की, मैदान अरफात में जमा हुए, मिना में जमा हुए, मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा की और मुख्तलिफ जितने भी अरकान हैं सब गिना दिया, और या अल्लाह, मैंने भी ये तमाम अदा कर लिए। अब बारी है क्या है कि कुर्बानी की। अब बारी है क्या है कि कुर्बानी की। या अल्लाह, आप जानते हैं कि मुझे एहराम के अलावा कुछ नहीं, मेरे पास एहराम के अलावा कुछ नहीं है, मैं जमीन पर घिसक करके आया हूं तेरे दरबार में, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एहराम का कपड़ा है, मैं कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। लेकिन मेरा दिल ये चाहता है, लेकिन मेरा ये दिल चाहता है कि ये सब लोग जाकर के जब कुर्बानी करेंगे तो या अल्लाह, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने जान की कुर्बानी पेश करूं, या अल्लाह, मैं अपने जान की कुर्बानी पेश करूं। ये कह करके और उसके बाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इतने ही में उसकी रूह परवाज हो जाती उसी मैदान मिना में। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सच्चे आशिकों का ये हाल होता है, सच्चे आशिकों का ये हाल होता है कि अल्लाह तबारक तआला ने जो कहा और अल्लाह तबारक तआला से जो मांगा वो मिल जाता है। और हज के अय्याम में हज करते हुए, हज के आखिरी अरकान को अदा करते हुए इस दुनिया से लब्बैक कह दिया और अल्लाह तबारक तआला को राजी कर लिया। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज करने वालों के अजीबो गरीब वाक़ियात आप हजरत पहले भी सुने होंगे कि 5 लाख का मजमा है, 5 लाख का मजमा है, और
کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنے کا حج قبول ہوا؟ تو 4,99,999. کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، صرف ایک کا حج قبول، صرف ایک کا حج قبول ہوا۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ ان تمام لوگوں کا کیوں نہیں ہوا، صرف ایک کا کیوں؟ تو محترم بزرگوں دوستوں، یہی ہے کہ اخلاص، للہیت، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے، اور کسی نام و نمود، ریا، شہرت، دکھاوا، ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر کے ادا کی۔ اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس ایک حج کرنے والوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجاج کرام کا حج کیا ہے؟ قبول فرما لیا، قبول فرما لیا۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں۔ ان ایام میں خاص طور سے ہمیں اگر استطاعت خانہ کعبہ تک جانے کی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، گھر کے اندر، گاؤں کے اندر، ہر محلے میں ایک مسجد قائم کر دیا ہے، ایک اللہ کا گھر قائم کر دیا ہے۔ اسی کو آباد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا والہانہ مانگے کہ یا اللہ، مجھے استطاعت تو نہیں آپ کے گھر کا دیدار کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہر محلے میں کسی مسلمان کو، ہم ہی اور آپ کو توفیق دی ہے کہ تیرا گھر بنا ہوا اور اس میں تیری عبادت کروں، تو یا اللہ ہم تیرے گھر میں آ کر کے سر رگڑ رہے ہیں، یا اللہ اس پر ہی تو بہت بڑا اجر ہمیں عطا کر، ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ ایسا کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یوں بھی کہا گیا ہے، ایک شاعر نے کہا ہے کہ جسے حج کی دولت نہ مل پائے، جائے جائے وہ اپنے گھر جائے، ماں کے قدموں کو چوم لے جو حجر اسود کو چوما نہیں۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں رہ کر کے، استطاعت نہیں ہے خانہ کعبہ تک جانے کی، گھر میں اپنی ماں سے سچی محبت رکھیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں حج میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا کہا کہ والدہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ جا کر کے ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان سے محبت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، حج اور جہاد کا ثواب۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، اگر وہاں تک جانے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو اپنے گھروں کے اندر ہم اور آپ وہی حج والا ثواب کما سکتے ہیں۔ لیکن محترم بزرگوں دوستوں، ہم سب اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں، دینی اعتبار سے تو کوئی نام ہی نہیں ہے، صرف اور صرف جمعہ پڑھنا ہے، اور وہ بھی 2 رکعت، وہ بھی 2 رکعت۔ کب تک ایسا چلے گا بھائی؟ ہم اور آپ غور کیا کریں، اتنی بڑی مسجد بنا دی، 4 آدمی 5 آدمی، 4 آدمی 5 آدمی، بعض اوقات میں 2 آدمی بھی نماز پڑھنی پڑتی۔ کیا ہم سب مسلمان کیسے غفلت میں گزار رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سوچا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔